ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ। ਅੱਛਾ ਧਨੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹੋਰੇ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਹੀ ਕਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸ਼ੈਲਫ ਭਰੇ ਜਾਵਣ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है साढ़े देखने वाले तमाम बहन भाइयों दे असी उम्मीद करने साढ़े देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आंगे ते अपना जी वाला व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला सी मुकम्मल वाच करना है जिन्होंने हाले तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया प्लीज थले दा लाल कलर दा सबसक्राइब दा बटन नजर आ रहा होना है उन्हें दबा के नाल छोटा जिहा बैल आइकन दा बटन होना है उन्हें दबा के आल ते कर लो कि साडे आवन वाले जे नवे व्लॉग ने बासानी तुहाडे तक पहुंच सकन जिस तरह से मेरे सारे बहन भाइयों ने देखा होना है कि 6-7 दिनों तो असी उधर खाला जाने वाले मसरूफ सीगे उधर मिस्त्री लाए हुए सीगे लेकिन कल उधर जो है ना काम सारा कंप्लीट करवा के आया सीगे ते अज घर के काम देखने सीगे लेकिन सानू ना थकावट ही इतनी ज्यादा है कि सुबह ला दी बार रेस्ट ही कर रहे हैं ते हुण अम्मी जान ने कहा हसन बेटा उत्ते उठ अज व्लॉग नहीं बनाना है मैं क्या अज दी अम्मी जान छुट्टी ठीक है कि बंदा जो है ना थोड़ा फ्रैश होकर व्लॉग बना लवे लेकिन उन्हें कहा नहीं बेटा वीवरा नूं कल तू वादा ही किया सीगा कि सुबह घर की रूटीन का या व्लॉग आएगा उठ बेटा व्लॉग बना यकीन थकावट बहुत ज्यादा नींदर बहुत ज्यादा आई हुई है क्योंकि रात नूं मैं आंदा सी ना उधरों काम तो थके होया तो फिर रात दे 12-1 बजे तक जागदा रहना फिर वीडियो नहीं अपलोड होनी उवें ही सो जाना ते वीडियो भी तुहानूं पता है कि जदों तो उधर खाला जाना घर लगे आ गया काम ते एक अपलोड होंदी रही लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुण घर आ गया घर दी रूटीन दियां काफ़ी वीडियो बनानी है काफ़ी काम जिन्ने कि जेहड़े पेंडिंग ने मेरा दिल सी अज सारा दिन रेस्ट करदा सुबह तो जेहड़ा ना लग जाता एक साइड तो कम्मां नूं हाली तक मैं वालों की कटिंग वगैरह भी नहीं करवाई 3 वजन वाले नहीं लेकिन अम्मी जान ने जेहड़ा ना फिर भी हिम्मत नहीं आ रही हैगी उन्होंने तो विचों ना बारियां साफ सफाई को की हैगी तो दुकान का कोई जो ना समान अज लैना है पहले चलने ने समान दुकान का ले आने बाकी जो काम नहीं बाद देखने आ गए क्योंकि बोतल बिल्कुल दुकान ते कम नहीं फ्रीजर तो बिल्कुल ही खत्म हुई पई नहीं बोतल ले आने आगे जी कोई सेल हैगी तो बाकी का समान जोड़ा कोई फिर घट होया इंशाअल्लाह ताला हुण तां सैलरी भी आवन वाली हैगी सैलरी विचों इन्हां दुकान कोई पैसे पावांगे 10-12 हज़ार रुपया कि दुकान जी हैगी बरी रहे फिर घर के खर्चे दुकान चो निकलते हैं ते अबू जान जी बीमार हैं दवाइयां वगैरह जो खर्चे होने दुकान चो निकले दुकान अगर ना आती यकीनन साडे को एट अ टाइम कदे कदे ना दवाई लवन कान भी नहीं पैसे आते नेगे तो फिर वो अंकल और ये ना उधार कर लेंदे होंदे नेगे तो माशाल्लाह इतने दिन हो गए ने इन्हां दी हालांकि मैं केयर भी नहीं कर पाया कि अबू जान डेली पानी वगैरह लाते नेगे वो इन्हां दी काफ़ी अजकल केयर कर रहे नेगे तो असीं देखो आ पेठियां दी भी वल लगी हुई सीगी ये भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैगी ते अनार जो है ना ये हाले तो माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहे नेगे लेकिन इस अनार नूं मैनूं शक पैंदा हैगा कि किसी दी नज़र लग गई हैगी चेक करो सारा मुरझा गया है तो उत्ते लगे हुए सी वो अपने अनार वो भी सारे गिर गए नहीं लेकिन इनका मैंने कोई हल नहीं पता चल रहा मैं हालांकि अपने बहन भाइयों को पूछा सीगा कि अगर तुहानूं कोई इनका जुगाड़ का पता है ना किस तरह ठीक हो सकता आहिस्ता आहिस्ता सारे पत्ते पीले पीले होंदे जा रहे नेगे तुसीं ना लाजमी कमेंट मशवरा देना बिल्कुल देखो मुरझाता जा रहा ना कोई बीमारी वगैरह इनू इस तरह नहीं लग रही कि होवे पत्ते जो तू चिचरे होवन के सुंडी वगैरह ने खादा हो वो रौला ही नहीं है इन्हूं थल्लों कोई जड़ा वालों ही मसला बनया मैनूं शक पैंदा है तो रात नूं जो काम खत्म करके आया सी मैं सोचा सीगा कि अज ना इत्थे उत्ते छां भी लावांगा लेकिन बस थकावट इतनी ज़्यादा है कि अज उठे नहीं गया है लेकिन सुबह इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट टाइम ना इहदे ते पहले पल्ली ला के जिवें पहले छां लगी उस तरह छां लावांगे क्योंकि गर्मी हुण बहुत ज़्यादा होंदी हैगी ते सामने वाली गंदम जिहड़ी हैगी सारी कटिजी पई हैगी बस गड्ढे बन्नण नूं लगे हुए नेगे वो देखो सामने लगे हुए ने गट्ठा बनी जा रहे ने इन्हां दियां ते उधर ना वैसे जेड़ा इत्थे नलका लग गया हैगा महल्ले वालियां दी बहुत ज़्यादा सहूलत हैगी हुण मैं ना हाथ धोने सीगे तो मैं गेड़ के हाथ धोते नेगे बिल्कुल साफ पानी कुछ मेरे बहन भाई कहते नेगे कि हसन जेड़ा सी ना खाला उन्हां दे घर नलका लगवाया हैगा उनका पानी थोड़ा आ रहा हैगा दरअसल उनकी जेड़ी हुंदी ना इहदे अंदर बोकी पांदे नेगे
ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦੀ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਲੈ ਆਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਹੀ ਕਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸ਼ੈਲਫ ਭਰੇ ਜਾਵਣ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਆਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਮਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ 3:30 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗੇ। ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਅੱਗੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਤੇ ਚੌਕੀ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। अच्छा धनिया माशाल्लाह हो गया। एक ते सांझ रिया जंदरा वगोया ओदे सन भला की वारा जुमे दा दिन आ हां ओदो थोड़ा ऐसे तो लेट गया से ओदे काम ते जंदरा वगया है। हां माशाल्लाह क्या ही बात है। चलने दादी जान ले ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਔਰ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ, ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਡੋਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे, ਰੁੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇਨੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਗਡੋਰੀ ਜੀ ਬਣ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਰੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, 3 ਸੂਟ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਆਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਕੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕਟਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਆਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਆ ਗੰਦਮ ਵੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਇਆ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਆਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੋ 4-5 ਪੈਟ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। 2 ਜੂਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਟ ਲਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 2 ਲੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬਸ। ਅੰਕਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 5760। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਪਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੂਸ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ 4 ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਨਾ 200 ਦੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੈਟ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮ ਸੀਗੇ। 700 ਰੁਪਇਆ 700 ਦਾ ਪੈਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤਨੇ ਪੈਟ ਲੈਣੇ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋੜੀਏ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਚੱਬੂ ਜਾਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ। तो अपना जी है बोतल आ गई तकरीबन 4 पैट 1.5 लीटर वाले नेगे ते 2 छोटे NR नेगे, ये हाफ लीटर ना ही घट होंदा हैगा। ते यह 2 जूस लै आएंगे ते ये तकरीबन 5000 रुपए का समान हैगा, 5070 रुपए का। एक कुछ पैट आप कड़वाता 5700 का बनया सी ना। ते हुण खोल के लाने आ कि दुकान की सैटिंग वगैरह करने, सारियां बोतलां खोल के इन्हां शैल्फां च लाने आ कि शैल्फ इधरली साइड आ जाए, जिवें पहले तुहानूं पता हैगा भरे भरे हुंदे ने, प्यारे लगणगे। ते बाकी जिहड़ा हैगा फिर इंशाअल्लाह ताला समान वो भी ले आवांगे, तुहानूं दस्सिआ सैलरी जिवें आई ना फिर बाकी दा समान ही पावांगे दुकान विच। ते फर्स्ट टाइम अपनी दुकान ते हैल जूस ले आए आ कि हुण इन्हां नूं खोल के देखने आ ना। वैसे पैकिंग वालों तो अच्छे लग रहे नेगे, लेकिन जदों जायका चखांगे तो उदों पता चलेगा। तकरीबन 20 रुपए का पैंदा, 30 रुपए तक सेल करना है अंकल कह रहे थे। तो सारिया बोतलों की सैटिंग करना आ गया नालों नाल, जिवें अम्मी जान रखी जा रही नहीं। तो फाइनली जी माशाअल्लाह है शेल्फ जो भरे गए ने, कुछ जगह खाली पईयां नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन्हां लई नवीं बोतलां और ले आवांगे, फिर ये जगह भी सारी भरी जाएगी। इत्थे उत्ते आ जगह खाली पई सी, उत्थे भी जियां बोतलां लातियां होईयां नहीं, लेकिन फ्रीजर लई बोतलां नहीं बचियां नहीं, जो मेन मसला है थोड़ी बहुत ही रखियां नहीं इहदे विच। ते बाकी है ना जूस वगैरह सैटिंग करके एक पैट यार और लिया कर रखांगे, एक पैट लेने अम्मी जान 6-7 पैट लेने पे, जितना आज बिल बने इतना ही बनना है। देखेंगे जी सेल हुई ना वो इंशाल्लाह ताला और ले आवांगे बोतलां वगैरह, देखने आएंगे उस सुबह तक। वैसे माशाल्लाह सैटिंग करन तो बाद प्यारी बड़ी लग रही है। इत्थे बैंस वाले जूस लगे होंदे सी, अज है इत्थे जोड़े नहीं। बच्चों की चीज़ा नहीं है पहले दी पईयां, इसे भी अम्मी जान ने इत्थे नवीं लाइयां ने, तुहानूं पता है कट्ठियां ही लाया सी दालां वगैरह जिहड़ियां ना, इन्हें तो बड़ी मौज है, जिवें इकट्ठे पैकेट लैके आ जाते हैं, इन्हां दा कोई मसला नहीं होंदा बार बार ले आउण दा। इत्थे खोल के लाई रखने, अब बंद पैकेट पए होए ने सारे, इदे ओह दालां दे बंद पैकेट पए होए ने। दुकान की सैटिंग वगैरह हो गई हैगी, तो हुण फिर मैं चलना आगे, चल के वालों की कटिंग वगैरह करवाया, क्योंकि तुहानूं पता वाल काफ़ी वड्डे वड्डे होए फिरदे नेगे, तो चल के पहले सैटिंग वगैरह करवाने, बाकी फिर काम बाद देखने। तो सच अंकल आए ने जिन्होंने को ना लकड़ा लईयां नेगियां, तो कह रहे थे कि जमीन नूं ना मैं पानी लावन लगे आ गया, जे अगर तुसीं लकड़ा चकनियां ने ना तो अज चक लो, नहीं तो फिर 2 दिनों बाद सी चक लिया जे। लेकिन आरे वाले हाली तक पता नहीं है कन्फर्म, पहले जाके वालों की कटिंग वगैरह करवाए ना, उस तो बाद जाके पता करने कि अद्धे चौंक वाली साइड ते ना अगे काफ़ी सफ़र बन जाता तो साढ़े को उत्थे नहीं गए पठान, उन्होंने को आ रहा है लकड़ियाँ वगैरह कटाई का काम करते नहीं, तो उन्होंने बुला लियावे, अगर उन्होंने को टाइम होया तो फिर वो अज आग कट देवगे, जे अज अगर कटी गई शाम तो पहले चक लवेंगे, नहीं तो शाम तो बाद उन्होंने पानी ला देना, जे अगर पानी लाता फिर 2 दिन लेट हो जाना है, क्योंकि जमीन चो नरम होएगी, जिवें कि इस जमीन में पानी लगता ना 2 दिन थलों नरम रहिंदी है, चलिया ही नहीं जाता है। अगर विच पैदल चलीए थले कीचड़ जिहा हुंदा है, पैरों नहीं चिपक जाता है। मोटरसाइकिल इत्थे बाहर ही खड़ा है, तो चलना आ गया हुण फिर। तो काफ़ी टाइम हो गया इत्थे भाई होरां को आके बैठा सीगा, क्योंकि इन्ना कोई रश आ गया, तो हुण जिहड़ा ना सारे कटिंग वगैरह करा के चले गए नहीं, हुण मेरा नंबर लग्या है, मैं जी कटिंग करा लेना आ गया। तो सूरज भी जो ना गरूब हो गया है, रात होने वाली है, काफ़ी टाइम हो गया, अम्मी अबू परेशान हो गए, हसन हाली तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन कटिंग करा लेने आगे चलने बाद।
ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਤੋਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਖਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਧੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਧੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਛਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਨੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਔਰ ਲੈ ਦਿਓ ਵਰਦੀ, ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਧੋਪੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਮਕਾਈਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦੇ 2-3 ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੈਨ ਕਸਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਗਰਾਰੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਚੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਡਲਵਾਨੇ ਆਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚੱਕੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਨਿਚੜ ਲਵੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਵੇਰ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2-1 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈਗਾ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਕੜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਲਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵਲਾਗ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕੱਲ 2 ਵਲਾਗ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਬਿਗ 2 ਵਲਾਗ ਬਣਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵਲਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਵੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ अच्छे तो अच्छा व्लॉग बनाइए इंशाल्लाह ताला। सुबह फिर मिलने हैं। ये अपना व्लॉग इतना होता खत्म। ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगे लाजमी अपने चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक कर लेना, कि दोस्त रिश्तेदार शेयर भी कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज।